أرسل أنبياء ذوي فتانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجاهد بحقه من أراضي بغير نسلك خافق مرضي نسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل في كل واجب وقد بخمسنا بحكم واجب تفسير 25 الذي كل مكلف فهد وطني وآدم إدريس نوح هدما صل وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى ويسى ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبوية عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل شربا ولا نوم لهم تفسير عشرين هم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل كان وركب وكذا حديث مالك ورضوان كذا أربعة من كتب تفصيلها وغرض مسبل تنزلها داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير ملا وسوق الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان نبي يوم الآخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكرة واجبي مما على مكلف من واجبنا بإن محمد قد أرسل في العالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف ينتسب وأمه أمينة ذرية أربعة حليمة سعدية توحيده بمكة الأمينة وغدوه بطيبة المدينة آتم قبل الوحي 40 وعمره تجاوز 60 وسبعة أولاد فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطيب بزيد لا يرفض أتاه إبراهيم من سرية وأمه هنية فكرية وغير إبراهيم من خديجة ممسكة الفوز بوليجة وأربع من الجنة تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء وابنها علي وابنهما ستان وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عند النسوة وفاة المصطفى النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة زينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات اختذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة رائع للسماء ترى النبي رب كلما من غير كيف ونصر وافترض عليه 5 بعد 5 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وقد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج سقوا فأهله وهذه عاقلة متسرة وللأوامر سنة ميسرة نزم تلك أمل مرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من وعلم والآل والصحب وكل مرشده وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل بها قد اشتغل ملي تاريخها لي
سميتها عقيدة العوام بالتمام سميتها من واجب في الدين بالتمام نراجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله به الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن التفي والله أرجو في أولي العمل زللي أقسم حكم العقل لا محالة ما استحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهموني تلذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق الرسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاء ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلم لكن حديث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وجده هو المسمى بالقدم فبالوجود من واجبات واحد المعبود إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه نلت التقى ولكل الغير وثنية في الذات أو صفته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بعلا ذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن تصيفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل قدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني عات لرائع علمه محيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده كن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما داوى المما عدا الحياة تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخطق واجزم بأن السمع هو البصر تعلق بكل موجود يراه
وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست ثم الكلام ليس بالحروف والترتيب كالمألوف ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز عقلي وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي نعمة العقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وفي كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنهما فارفكن له مسلما كي تسلم العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأهوال لترتقي معاليم الكمال وكل بذل رب لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهم زل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. Mana nih?
Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa kemudiannya hakul yaqini. Kemudian daripada tu. Kemudian daripada mana tu? Kemudian daripada ainul yaqin. Dah. Mula-mula sekali ilmu yakin. Dah. Kerana dia kata wa hadza, dan ini huwal ainul yaqini ba'da an hazat ilmal yaqini alladhi huwa ma'rifatuhu ta'ala bil barahini. Kemudian daripada ainul yaqin. Summa ni kemudian daripada ainul yaqin tu, bukan ilmu yaqin, ainul yaqin. Kemudian daripada ainul yaqin ialah hakul yaqini, ialah hakul yaqin. Wahia, dan ia hakul yaqin ni, sebenar-benar yakin ni, musyahadatuhu, ialah musyahadah akan dia Allah tu. Tu musyahadah dalam ilmu tasawuf ni kita terlalu lihat dah, iaitu pandang dengan mata hati. Musyahadah dalam ilmu usuluddin iaitu pandang dengan mata kepala. Musyahadah dalam ilmu tasawuf iaitu bil basirah. Musyahadatu fi fannit tauhidi bil basari. Musyahadatu fi fannit tasawufi bil basirati. Itu dah. Musyahadah makna pandang dengan mata hati akan dia Allah Ta'ala tu fi kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu. Pada tiap-tiap apa sahaja perkara. Pada tiap-tiap sesuatu, pada tiap-tiap apa sahaja perkara. Tu. Sama ada perkara tu diri makhluk tu sendiri atau kejadian yang berlaku pada makhluk. Tapi pandang dengan mata hati akan Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu tu min ghairi hululin, daripada ketiadaan hulul. Bukan pandai hati tu serta i'tikad Tuhan tu menyerap masuk dalam satu-satu perkara tu, bukan. Hulul tu maknanya Tuhan tu menyerap masuk. Supaya gula tu larut dalam air panas. Ataupun air tu menyerap masuk dalam kapah. Itu dia panggil hulul. Maka mustahil Allah Ta'ala hulul tu. Itu i'tikad kafir tu. Min ghairi hululin, daripada ketiadaan i'tikad kan hulul. Bukan kata Allah Ta'ala menyerap masuk dalam tiap-tiap sesuatu itu, bukan. Walattihadin, daripada ketiadaan mengiktikad ke Allah Ta'ala tu bersatu dengan makhluk, bukan. Makhluk tetap makhluk. Wala taraqi, setara mana pun. Tuhan tetap Tuhan, walau tanazzuh, serendah mana sekalipun. Itu. Tu jangan kita kata, kalau gitu orang tasawuf ni iktikad kata Tuhan dengan makhluk ni berserta lah, satu lah. Makhluk ialah khalik, khalik ialah makhluk. Bukan. Itu kafir lah siapa dia iktikad lagu tu. Bukan dia pandai tiap-tiap sesuatu tu nampak Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala bersatu dengan makhluk, bukan. Atau Allah Ta'ala menyerap masuk dalam makhluk tu, tidak juga. Walattisalin, dan tidak juga dia dan tidak, yang ni daripada ketiadaan ittisal, tiada pula Allah Ta'ala tu berhubung dengan makhluk. Walan fisalin, dan tiada juga bercerai daripada makhluk. Itu kena faham molek tu. Tuhan tu tidak duduk di dalam alam, tidak duduk di luar alam. Kena faham gitu. Kadang-kadang orang tu dia lawan i'tikad ittihad dengan hulu. Mustahil Tuhan duduk bersatu dengan makhluk. Mustahil. Kafir siapa i'tikad Tuhan menyerap masuk dalam tubuh makhluk. Lepas tu Tuhan duduk mana? Tuhan duduk atas arah. Siap. Sesak agak tu. Sama sesak juga lah. Mustahil Tuhan duduk dalam alam. Lepas tu Tuhan duduk mana? Duduk di luar alam. Kafir juga gitu. Tak. Di dalam alam pun tidak, di luar alam pun tidak. Nak faham gitu dah? Walattisalin walan fisalin. Orang tasawuf, orang sufi, orang duduk di hakul yakin ni, musyahadatuhu ta'ala fi kulli syai' min ghairi ittisalin walan fisalin, daripada ketiadaan mengiktikadkan Tuhan tu berhubung dengan makhluk, bersatu, bersambung dengan makhluk, dan tidak juga mengiktikadkan Tuhan tu bercerai daripada makhluk. Artinya Tuhan tu tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Tak laka. Hak jenis makhluk laka tu. Tidak gerak, tidak diam. Kalau gerak diam tu makhluk.
Di dalam, di luar, makhluk. Menyerak satu, makhluk. Dah. Mana bandingannya? Tu, buat banding ni kah li tanzid dia panggil. Kah nak buat banding. Bukan sebagai contoh dak, sebagai buat banding. Dah. Banding pandang musyahadah mata hati orang duduk di tahap hakul yakin akan Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu tu kal mir'ati, seperti cermin. Tu seperti cermin. Nah, tara engkau lihatkan fiha padanya mir'ah, padanya cermin, wajah akan wajah engkau. Mungkin depan cermin tengok. Cermin, nampak dah wajahmu? Nampak tak? Nampak. Nah. Patut adakah cermin tu mung? Mung tu cermin. Nah. Mung masuk dalam cermin. Tu. Mung di dalam cermin. Dak laka tu. Kal mir'ati, seperti cermin. Tara engkau lihatkan fiha padanya cermin, wajhaka akan wajah engkau, min ghairi hululil wajhi fiha, daripada ketiadaan menyerak. Tu wajah engkau di dalamnya dalam cermin. Bukan kata duduk dalam cermin tu kak, wajahmu pun lekat masuk, serak masuk dalam cermin gitu. Tak. Walat tihadai, dan tidak juga engkau dengan cermin tu satu. Nah. Tidak kata bila duduk depan cermin seru bersatu, mu dengan cermin hak tolak. Gitu ke? Tak. Cermin tetap cermin, mu tetap mu. Ini sebagai perumpamaan sajalah. Artinya orang tasawuf ni dia gini. Sudut pandang orang tasawuf ni, kita ni ialah cerminan Tuhan. Bahaya cakap apa itu ni. Sudut pandang orang tasawuf ni, kita ni menjalani cerita tu. Kita ni sebagai hikayat, menceritakan tentang Tuhan. Tu orang tasawuf tu. Tu makhluk ni sedang menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Itu maksud. Tu. Sebab tahu bila orang tasawuf lihat pada makhluk, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia nampak perbuatan Allah. Dia tengok aksiden, nampak qahar Allah. Gitu lah. Dia nampak sesuatu yang cantik, dia kata jamalullah. Nampak dalam hati dia tu nampak perbuatan jamal Allah Ta'ala, kecantikan Allah Ta'ala. Ketika dia memandang perkara yang sempurna, maka dia nampak kamalullah. Tu dia tengok benda yang mentakjubkan, oh hebat, dia tengok jalal Allah Ta'ala. Itulah. Jadi orang tasawuf tu begitulah cara sudut pandang mereka. Bila melihat makhluk, maka mereka nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fih. Tidak melihat olehku dengan mata kepala akan sesuatu daripada makhluk ni, melainkan mata hatiku nampak akan Allah Ta'ala. Ini nampak akan perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana makhluk ni ialah mir'ah, mir'atullah, cermin Allah Ta'ala. Bukan Allah tu cermin. Nah, tu ni. Tu makhluk ni cermin bagi Allah Ta'ala. Nah. Tu. Bukan Allah ialah makhluk, dan bukan juga makhluk tu ialah Allah Ta'ala. Nak lain. Tarayut berbeza tu. Apa? Sahabi-habis berbeza lah. Sahabi-habis berbeza. Nah. Tapi dari sudut pandang tasawuf ni, nah. Makhluk semua ni menceritakan tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah apabila mereka melihat akan makhluk, mereka tidak luput daripada memandangkan segala fi'lullah, af'al Allah Ta'ala, daripada jamal, jalal, qahar dan kamalullah. Itu. Tu. Sebab tu buat bandingnya, spek nak buat bandingnya seperti cermin tu. Engkau lihat pada cermin tu wajah engkau, daripada ketiadaan hulul wajah engkau tu pada cermin, dan ketiadaan bersatunya wajah engkau dengan cermin. Tidak bila kita duduk depan cermin tu terus wajah kita menyerap masuk cermin, dah. Atau kita dan cermin jadi satu, hilang air kita, dah. Cermin tetap cermin, kita tetap kita. Itu. Makhluk tetap makhluk, Allah tetap Tuhan. Itu. Tu lain yang berlainan, sahabi-habis berlainan. Wahaza, dan ini
Ini mana? Ini hakul yakin. Ini maqam hakul yakin ni. Wahadha, dan ini maqam hakul yakin ni. Tu. Maqam hakul yakin ni ialah mashhadun zawqiyun. Ada dhabit tak mashhadun zawqiyun? Tu. Ada ni dhabit sikit. Wahadha, dan ini maqam hakul yakin ni ialah mashhadun zawqiyun. Tepat saksi yang dikecapi di batin hati. Gapo tu? Mashhadun zawqiyun. Az-zawqi ibaratun. Ada az-zawqu ibaratun. Bermula zawq. Zawq tu ialah satu panggilan. Al-mu'abbaru lah, yang dibuat panggil ke. Yang dibuat ibaratkan. Mimma ke amma tu. Aku sedih dobik, aku sedih bengah dah. Mimma aku. Mimma. Az-zawqu ibaratun mimma yujidu min samaratit tajalli. Gitu dah. Zawq tu ialah satu ibarah daripada barang yang didapatkan ia barang. Apa barang tersebut? Min samaratit tajalli. Daripada buah-buah at-tajalli. Buah-buah kesan Tuhan menyatakan dalam hati seorang arif billah. Wa nataiji al-kusyufati, dan segala natijah-natijah yang dibahasakan pada pembukaan-pembukaan daripada Allah. Tu. Dah tak? Dah. Az-zawqu ibaratun mimma yujidu min samaratit tajalli wa nataijil kusyufati. Summa, kemudian idza tamakkana fihi, kemudian apabila kekal, makna tamakkun artinya tetap. Idza tamakkana fihi, apabila tamakkunlah tetaplah padanya, yuqalu lahu, dipanggilkan baginya, dikatakan baginya asyurbu, ialah asyurb. Asyurbu alif la shin rabba asyurbu. Minum lah. Dia asyurbu. Dia tasawuf dia panggil minum tu asyurb. Tu istilah tasawuf tu lah ke tu. Masyraq tempat minum. Jadi tariqah tu dikatakan masyraq. Tempat minum. Tempat minum Qadiriyah, tempat minum Naqsyabandiyah, tempat minum Ahmadiyah, Idrisiyah, Darqawiyah, macam-macam lah tempat minum ni, banyak lah masyraq tu. Jadi apabila seorang tu sapa di tahap mashhaduz zawqi, apa zawq? Iaitu ibarat daripada barang yang didapatkan daripada segala kesan-kesan tajalli dan natijah-natijah pembukaan daripada Allah. Apabila tetap benda tu tetap, tak berubah-ubah dah, maknanya tak hilai-hilai dah, kekal selama-lama dalam diri seorang arif billah itu, maka itulah dipanggil asyurbu, syurb. Itu dah. Wahaza, dan ini maqam hakul yakin, inilah mashhadun zawqiyun, ialah tempat saksi ia dibahasakan pada kecapan di batin hati. La yudriku, tidak mengerti akan dia, akan mashhad zawqi ini illa ahluhu, melainkan ahlinya. Ni yang kata apa nama ni, tu saya tu berkhilaf lah dengan Ustaz Noderuh tu. Dia kata mana ada ilmu gitu ni. Semua ilmu kita semua boleh hati, boleh faham. Ya duduk sini ni tak boleh dah. Ni Sidi Ahmad Dardir ni. Sidi Ahmad Dardir. Tak tahulah kalau Ustaz Naki tu berubah dekala ni, wallahu a'lam. Ni Sidi Ahmad Dardir kata, la yudrikuhu, tidak mengerti akan dia, akan mashhad zawqi ni illa ahluhu, melainkan ahlinya. Jadi kita orang tidak ahli tu tak boleh cuba-cuba nak menghurai, nak menyata. Tu nak mereka. Habis lagi nak mereka.
pada pendapat saya gini tak boleh. Sebab malam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak mengecapi di batin hati, maka tidak akan merasai, tidak akan mengerti maksudnya. Sebab tu la yudrikuhu illa ahluhu. Tidak akan mengerti akan dia masyhad zauqi ini illa ahluhu, mereka ahlinya. Itu. Maka kita orang tidak ahli tak bolehlah kita nak memandai-mandai tu. Melainkan kita kena menjalani juga. Kena menjalani jalannya dia tu. Sampai pada tempat tu cak sendiri hilang lah. Tak ada duk pening lah, tak ada duk penal lah. Selagi mana kita tu orang panggil masih lagi di dalam teori, membahas orang panggil dengan secara teologi, secara akli, secara nakli, tanpa disertakan dengan orang panggil riadah, mujahadah, menempuh kerohanian spiritual kita tu, maka tak akan dapat ni orang panggil la yudrikuhu illa ahluhu. Tidak akan mendapat akan dia, akan masyhad zauqi ni melainkan ahlinya. Dia sebut jelas-jelas, Sidi Ahmad Ad-Dardiri sebut gitu. Tu. Jadi kalau dia kata, mana ada ilmu gitu, awak bukan ahli dah. Saya pun bukan ahli juga. Sebab tu saya tak kerti tu. Lepas tu duk baca apa? Dia baca sebab kita duk baca kitab Kharidah Bahiyah ni. Kita nak baca lah apa habis. Gapo dia benda je cerita ni. Kalau kita tak riadah mujahadah, kita tak dapat. Wa sahibu hadzal maqami, dan tuan bagi empunya ini maqam, la yaftiru. La yaftaru. Tidak putuslah. Itu. La yaftaru anil ibadati. Tidak putuslah daripada ibadat. Tidak sekali-kali malah dan tidak sekali-kali lemah dah dia daripada meninggalkan ibadat. Berkerajing. Bertambah-tambah ibadat dia. Tu tengok. Cara orang wali tu kan. Pas 2 rakaat, 2 rakaat. Pas 2 rakaat, 2 rakaat. Pas baca khatam Quran, baca pula. Pas zikir. Itu. Tak putus dah. La yaftaru anil ibadati. Tidak lemah dan tidak malah, yakni tidak putuslah daripada meninggalkan ibadat. Kenapa tu ilak pada kata la yaftaru? Li'annaha, kerana bahawa sesungguhnya ibadat tu. Li'annaha ay li'annal ibadata. Karena sesungguhnya ibadat tersebut sarat, jadilah ia ibadat tu tabi'ahu. Ialah jadi sebagai tabi'atnya, tabi'at sahibil maqam. Sahibil maqam. Jadi tabi'at dia dah. Macam mu berok boleh tinggal? Boleh tinggal berok. Sakit perut? Ya, tinggal berok boleh. Tak boleh mengata tabi'at berok. Kata ni. Makan boleh tinggal makan. Tak boleh mengata tabi'at makan. Tidur boleh tinggal. Tak boleh mengata tabi'at orang tidur. Jadi ibadat tu jadi setara tu tak boleh tinggal kerana tabi'at. Tabi'at. Jadi tabi'at dia dah. Tu. Kita lah ni tabi'at kita bukan ibadat. Tabiat kita lain pada ibadat. Seorang yang duduk di makam ni, ibadat dia tak putus. Kenapa? Li'annaha ay li'annal ibadata sarat taba'a at-taba'ahu. Taba'ahu dia baca mana dia? Tabi'ahu. Taba'ahu, baca taba'ahu lah. Li'annaha, kerana sesungguhnya ibadat tu sarat, jadilah ia ibadat taba'ahu, tabi'atnya sahibil maqam. Tu ibadat mana? Ima ada kalanya ibadat tu bil lisannya lidah. Ada kalanya ibadat tu dengan lidah. Zikir ke, mengajar ke, dakwah ke, mau'izah hasanah apa tak kira lah, tausiah ke apa. Orang panggil ibadat bil lisan. Wa imma, dan ada kalanya bil jinani, dengan hati. Ibadat dengan hati. Mana ibadat dengan hati? Iaitu musyahadah dia tu lah. Zayyanallahu sa'irahu bil musyahadat. Ya Allah Ta'ala perhiaskan dalam batin hati dia tu dengan musyahadah. Mana dia duduk nampak macam duduk saja duduk ibadat ni. Kenapa? Hati dia memandang perbuatan-perbuatan Allah. Walaupun nampak dia macam duduk saja. Tak ada orang mukmin duduk gini, tak ada. Makam ni tak ada duduk saja. Pahala sama-sama masuk. Kenapa? Kerana tak putus dia dengan Allah Ta'ala. Wa imma, dan ada kalanya bil arkani, dengan anggota tubuh badan yang zahir. Rokok ke, sujud ke, itu semaya ke, cukup lah. Sedekah ke, atau khidmat ke. Khidmat pun ibadat ke. Jangan kata semaya saja je ibadat, khidmat pun
ibadat. Faharakatuhu, maka bermula faharakatuhu, maka bermula segala geraknya sahibil maqam ni, tuan yang mempunyai maqam hakul yakin ni, hasanatun, ialah segala kebaikan. Tu segala kebajikan. Semua orang panggil gerak dia tu ialah pahala belaka, hasanat. Wa anfasuhu, dan segala nafas-nafasnya ibadatun, ialah segala ibadat-ibadat. Geraknya, segala geraknya dapat pahala, segala nafasnya ialah ibadat-ibadat. Apa ya? Tu. Macam kita ni, macam kita ni, segala gerak kita belum tentu lagi kebajikan. Boleh jadi dosa. Paling tidak pun sia-sia. Nah, ada pahala berapa sekarang. Ya. Shopee. Telefon tak kerti bahasa. Maka segala geraknya tu pahala, dan segala nafasnya ialah ibadat pada Allah Ta'ala. Kita tak, segala gerak kita boleh tentu pahala, boleh jadi berdosa, tak pun sia-sia, dan segala nafas kita tu boleh jadi maksiat pada Allah Ta'ala. Kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Walidha, dan kerana inilah, li ajli harakatih, hasanat wa tu dah tadi, kerana dijadikan segala geraknya ialah kebajikan dan napasnya ialah ibadat. Gitu. Qala, telah berkatalah oleh Sayyidi Muhammad wafa, Abu Sayyidi Ali wafa. Sayyidi Muhammad wafa ni bapa bagi Sayyidi Ali wafa. Sayyidi Ali wafa ni seorang wali besar ni. Dia belajar daripada ayah dia Sayyidi Muhammad wafa. Tu. Jadi Sayyidi Ali wafa bin Muhammad wafa lah. Walidha, dan kerana ini, kerana gerak, segala gerak orang wali ni ialah kebajikan, pahala, dan segala nafasnya ialah ibadat. Qala Sayyidi Muhammad wafa, Abu Sayyidi Ali wafa. Gitu. Telah berkata oleh Sayyidi tuanku. Siapa Muhammad wafa? Muhammad wafa. Siapa Muhammad wafa ni? Abu ialah bapa bagi Sayyidi Ali wafa. Tu. Bapa bagi Sayyidi Ali wafa. Radhiyallahu anhuma. Meredalah oleh Allah Ta'ala daripada keduanya. Apa kata dia? Dia kata, wa ba'dal fana billahi kun kaifama tasha fa ilmuka la jahlun wa fi'luka la wizrun. Tu kata dia tu. Wa ba'dal fana'i billah, dan kemudian daripada fana dengan Allah Ta'ala. Apa makna kemudian daripada fana? Ai ba'dan qidha'i ba'da inqidha'il fana. Itu maksudnya. Kemudian daripada selesai dah maqam fana, wa subutil baqa, dan kekal subut pada maqam baqa dengan Allah Ta'ala. Sawa'un kana fil muraqabati awil musyahadati. Sama adalah orang panggil baqa tadi tu di dalam maqam muraqabah ke atau musyahadah. Itu dalam tadi tolong tu. Tu. Jadi ketika mana orang tu duduk di maqam baqa, gitu maksud kandak situ. Wa ba'dal fana billah. Ketika mana dia duduk di maqam baqa dengan Allah Ta'ala. Apa maqam baqa dengan Allah Ta'ala? Kekal hati seorang tu dengan Allah Ta'ala. Nafas demi nafas. Klik demi klik mata. Tak ada satu puyan, satu ketika, satu masa, satu detik mereka ni terputus daripada ingatan kepada Allah. Tak ada. Itu makna maqam baqa dengan Allah Ta'ala. Kun ay takun. Tu. Kun. Jadilah. Tu. Ay takun. Mana apa? Jadilah seorang. Engkau tadi yang duduk di maqam baqa tu. Kaifama tasha.
Sebagaimana barang yang engkau kanda. Tu. Bila duduk di makam baka. Tu. Ni kalau orang salah faham ni, maksudnya tak ada lah hukum taklif, bukan. Dalam tu ada satu. Kun kaifama tasha'u laisal maksudu. Bukanlah maksud tu ialah rafa'ut taklif anhu, bukan. Bukan maksud tu ialah rafa', mana rafa'ut taklif, mana terangkat orang panggil hukum taklif daripada seorang wali tu, bukan. Lepas tu apa maksud? Kun ai takun kaifama tasha'. Jadilah engkau tu orang duduk di makam-makam tu orang panggil sebagaimana yang engkau kehendak. Seperti mana mu nak lagu tu, mu duduk lagu tu, tak apa. Lepas tu wa innamal maksudu, hanya sonya maksud dengan kata kun kaifama tasha tu bayanu hifzihi minaz zalali. Ialah menyatakan mahfuz terpeliharanya seorang wali ni daripada kegelinciran pada dosa. Orang panggil makam mahfuz. Kamal anbiya ma'suman summa awliya mahfuz. Sebagaimana para wali itu ialah maksum, maka para nabi itu ialah maksum. Sebagaimana kamal anbiya ma'suman, sebagaimana para anbiya, para rasul itu ialah maksum, summa awliya mahfuz. Maka para wali itu ialah mahfuz. Mahfuz maknanya Allah Ta'ala jaga daripada mereka tu mengerjakan dosa. Kalau terkerja, segera selalu dah mereka tu bertaubat pada Allah Ta'ala. Artinya, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa tu seperti mereka yang tidak ada dosa. Tu saya jangan silap faham tu. Ni orang silap-silap faham baca kitab tasawuf katanya. Haraannya terpeliharanya seorang itu daripada kegelinciran bidalili qawlihi, kerana dalil perkataan Sayyidi Muhammad wafat tadi. Fa ilmuka la jahlun, maka bermula ilmu engkau tidak ada jahil lagi. Tu wa fi'luka la wizrun, dan perbuatan engkau tu tidak ada lagi orang panggil dosa. Apa maksud? Iaitu perbuatan dia tu semuanya orang panggil harakat dia tu semuanya ialah hasanah, kebaikan belaka. Dan nafah mereka tu ialah ibadat. Bagaimana nak dikatakan mereka tu mengerjakan dosa? Kerana segala gerak mereka tu ialah hasanatun, dan nafah mereka tu ialah ibadat. Sebab tu kata wahwa bimakna qaul Ibn Farid. Ini jugalah makna bagi perkataan Ibn Farid. Tu mana falyasna'il qaum ma sya'u li anfusihim hum ahlul badri la yakhshuna min haraji. Tu falyasna'il qaum, maka berbuatlah apa sahaja oleh kaum orang sufi ni, ma sya'u li anfusihim, barang yang mendaki mereka itu bagi diri-diri mereka itu. Kenapa? Hum ahlul badri, karena mereka tu ahli badar. Mereka ahli badar. Yang ni mereka tu pandingannya seperti ahli badar. Mana? Radiyallahu anhum wa radu an. Mereka duduk di makam redha Allah Ta'ala, redha pada mereka, mereka tu redha pada Allah Ta'ala. Fala yakhshawna atau fala yakhshuna atau fala yakhshawna, maka tidak ketakutilah, tidak takutlah mereka itu. Fala yakhshawna min haraji, maka tidak takutlah mereka itu daripada haraj. Daripada apa? Daripada kesalahan. Apa? Mereka tidak melakukan kesalahan. Itu maksud. Tu. Jadi bukan kata mereka tu maksum ke? Kerana apa? Kerana mereka tu ibadat sudah jadi tabiat. Lidah mereka basah dengan zikrillah. Hati mereka penuh dengan hiasan musyahadah pada perbuatan Allah. Tubuh badan mereka tu selalu rokok, sujud dan apa ringan segala tulan-tulan mereka tu untuk khidmat di jalan Allah Ta'ala. Maka mereka tu tak ada lagi lah orang panggil tu apa, melakukan perkara-perkara sia-sia, apa tak lagi maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu fa ilmuka la jahlun, maka bermula ilmu engkau tiada ada jenis jahil. Wa fi'luka la wizrun, dan perbuatan engkau tu hai orang wali Allah tidak ada lagi jenis dosa. Apa? Sebab harakatuhu hasanatun
wa anfasuhum ibadatu. Itu. Tapi sungguh tu. Tu. Orang wali ni biasa cerita. Ya siapa di makan tu. Tu. Ilmu-ilmu ni Tuhan buka gitu ke dia. Sebab itulah kalau orang ngaku wali tiba-tiba baca Arab jahil lagi. Salah sebutan tu. Kuali tu bukan wali. Orang wali ni memang alim lah. Alim sungguh. Walaupun dia tak ngaji. Tu tak percaya gilah ke Kedah. Ada pondok di atas bukit. Bukit Beru panggil ni. Tu sepupu Bapa Ridha Udin tu. Dia tak pernah ngaji di Arab, tapi kacau Arab fasih. Tahu ngaji mana. Bahkan Bapa Ridha Udin kata, tak tahu dia ngaji mana. Dia baca kitab mantik, kalau kitab makulat, pasti dia rajak Bapa Ridha. Betul tak dia faham gini-gini? Betul. Pelik. Tapi orang ni memang kuat ni ahli tarik lah. Orang-orang ni, orang lagu ni lah. Orang kelas-kelas riadah mujahadah kuat Baba Badru. Ada orang yang muzakarah tu dah. Tu. Pelik. Dia tak tahu ngaji mana. Dia ngaji basic itu. Ngaji pondok pun. Ya asal orang werung lah, orang ganah. Orang ganah duduk di KL ni. Orang tabligh dulu, dia kutip-kutip budak-budak ganah Hamla Samsung ni. Pergi letak di pondok penanti tu. Pondok moyang Bapa Ridha Udin tu. Syekh Usman Jalaluddin Penanti, murid tu kenali tu. Lepas tu tak ada lagi ngaji mana dah. Lepas pondok tu habis. Tak ada. Tapi dia kecak Arab, fasih daripada orang Arab lagi. Boleh ammi, boleh apa? Fusahah boleh, ammi pun boleh. Tahu dia ngaji mana. Payah lagi tu dia baca kitab makulat ke apa, kitab antik. Dia rajak Bapa Ridha Udin. Betul tak? Dia faham gini-gini. Ngaji mana tu? Baca gini lah sopeh. Gini mana? Jalan sungguh ni kalau gitu. Fa'il mukala jahlun wa fi'lu kala wizru. Tapi tu wekeng lah katanya. Adik dia ada menyanyi tu lagu Keinsafan. Kalau buka ala YouTube ada. Adik dia tu. Muka nak meh-meh. Tapi bahaya tu Memang kalau orang tak esok ngaji tasawuf ni kata sesak dah dianya. Tapi dia syariat tu kuat lah. Pondok dia nama kitab Takribul Ikhwan. Nama kitab lagi. Gila itu deh. Gi. Tu. Jadi fa'il mukala jahlu ni lah nak ambil hal ni fa'il mukala. Ilmu dia tu tidak ada jahil. Kadang-kadang dia tak buka kitab apa. Dia boleh syarah. Sungguh. Ada di Mesir dulu orang panggil Ustaz Ayub Tok Wali. Ustaz Ayub Tok Wali ni doktor baca syair tu orang Arab sendiri tak faham, dia suka lah. Orang Arab tu apa pun suka. Dia buhurai mana. Bagulah orang Arab lain suka. Tu pelik dia. Dia tu ni. Kita baca kitab tu tapi dia boleh tahu isi kandungan kitab tu gini. Orang buka, iya sungguh. Ada kurnia Tuhan tu hawi kau orang lagi tu. Ni orang duduk di makan ni. Jadi sebab tu kalau orang tu ngaku dia wali ke dia Syekhul Mursyid, tiba-tibanya ya Rasulullah, tak ya. Tu saya. Sebab orang wali ni fa'il mukala jahlun wa fi'lu kala wizrun. Itu. Fahuwa maka ia tu habis itu intahar dah. Habis syair dia situ je. Fahuwa maka ia siapa? Ia orang sahibul maqam ni. Orang yang duduk di makam ain baqa' billah. Hati dia kekal dengan Allah Taala tak putus-putus. Kita baqa' bil makhluk. Kekal dengan makhluk. Jarang sekali ingat pada Allah Taala, kita tu baqa'. Baqa' dengan makhluk. Orang ni dak baqa' hati dia tu kekal dengan Allah Taala. Nak siapa di makam baqa' billah ni kena selesai di makam fana tu lah. Inqidha, selesai putus dah orang panggil makam fana. Barulah seorang tu di makam baqa'. Orang ni mahfuzun minal wuku'i fil mukhalafati
dipelihara mereka, dijagalah mereka tu oleh Allah Ta'ala. Maknanya lah. Minal wuku'i, daripada jatuh, berlaku, maknanya melakukan. Fil mukhalafati, jatuh berlaku di dalam perkara-perkara maksiat, menyalahi perintah Allah. Kerana apa tu mereka tu dipelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala daripada salah? Lihudurihi, kerana hadirnya sahibul maqam ni daiman, hal keadaan selama-lamanya, ma'allahi, serta Allah Ta'ala, fi jami'il halati, pada sekalian kelakuan-kelakuan, sekalian hal. Ha diam, ha gerak, ha jaga, ha bercakap, ikut. Sekalian hal, hati dia tu ma'allah, serta Allah, baqa' billah, kekal dengan Allah Ta'ala. Kita sambil disebut Allah ni pun hati kita lepas daripada Allah, tak ingat pada Allah, lupa pada Allah Ta'ala. Itu kita. Habis. Wa'lam wallahu a'lam. Wa'lam annal kamilina fin nasi min aqalil aqalli. Jadi dah. Wallahu a'lam. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hai. Wa an Uwaisin al-Qarni, dan diriwayatkan, wa an ay waruya'an, dan diriwayatkan an daripada Uwaisin, daripada Uwais al-Qarni, Uwais ibnu Amir namanya, al-Qarni, nisbah mansubun ila Qarnu bnu Dir'an. Itu nisbah kepada Qarnu bnu Dir'an. Tu. Bahkan Sayyidina Ali pernah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, khairut tabi'ina Uwaisu. Sebaik-baik tabi'in ialah Uwais al-Qarni. Apa kata dia? Tu wa'an Uwaisin al-Qarni, dan diriwayatkan daripada Uwais al-Qarni radhiyallahu anhu, meredalah oleh Allah Ta'ala daripada Uwais. Diriwayatkan annahu, bahawasanya Uwais ni qala, telah berkata oleh Uwais. Apa kata dia? Lau abadata, jikalau beribadatlah engkau Allah akan Allah Ta'ala, engkau ibadat akan Allah Ta'ala tu ibadata ahli samawati wal ardi, akan sebagai ibadat ahli langit dan segala ahli bumi. Tu mu ibadat tu ibadat ka ibadatihim, maknanya. Ibadata ahli samawati wal ardi ay ka ibadatihim, seperti ibadat mereka itu ahli samawati wal ardi. Mu ibadat seperti ahli langit, ahli bumi. Mana? Malaikat yang ada di langit, malaikat ada di bumi, mu ibadat seperti ibadat mereka. Gitu maksud. Hebat tak hebat ibadat pun? La yakbalu, nescaya tidak menerima la ya Allah. Tu, la yakbalu, nescaya tidak menerima la ya Allah. Minka, daripada engkau, ai ibadatakalah, daripada ibadat engkau tu, akan ibadat engkau. Minka, daripada engkau, ai ibadataka. Allah Ta'ala nescaya tidak menerima la ya Allah Ta'ala daripada engkau, yakni ibadataka, akan ibadat engkau, hatta, sehingga mana? Tusaddiqahu, sehingga engkau membenarkan akan dia, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mu benar, mu terima, mu puas hati dengan Allah Ta'ala. Qila, lalu ditanya, ai fi su'al. Qila ai fi su'al lah. Maka ditanyalah oleh orang, wa kaifah, bitapakah nusaddiquhu? Nung deh. Nung deh. Wa kaifa nusaddiquhu, bagaimanakah bitapakah membenar oleh kami tu akan dia Allah? Tu bagaimanakah kami nak membenarkan Allah Ta'ala? Qala, jawab oleh Uwais al-Qarni, takunu, hendak adalah engkau aminan bima,
percaya hati engkau bima dengan barang takaffalallahu laka yang telah takaffala ni maksudnya apa ya takaffalu? Maknanya apa? Telah menjamin, telah mengkafalah lah apa? Kafalah mana telah Allah Taala jamin, kafalah ada ni. Allah Taala tanggung kan? Itu. Aminan bima takaffalallahu laka. Hendak kau percayakan dengan barang yang telah menanggung oleh Allah Taala laka bagi engkau. Apa makna Allah Taala? Apakah ma tadi tu bayang pada kata ma? Apa Allah Taala tanggung, Allah Taala jaminkan bagi kita? Min amri rizqika, daripada khijak rezeki engkau. Wataro, dan engkau lihat ni atas pada kata tuh takunu tadi. Nah. Tu wataro, dan engkau lihat jasadaka, akan jasad engkau farigon, engkau lihat akan lapang, akan kosong. Tuh. Engkau lihat hal keadaan kosong, lapang, li ibadatihi, untuk ibadat akan dia, akan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ketika itulah barulah orang panggil mu tu membenarkan ke Allah Taala. Mana? Hatimu beriman dengan rezeki Allah Taala jamin, dan melihat pula dirimu tu lapang, farigan, kosong, lapang, senang untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah barulah mu tu orang panggil tusaddiquhu, membenarkan akan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad qala lahu, dan sesungguhnya telah berkatalah baginya, bagi Uwais. Walaqad, dan sesungguhnya qala telah berkatalah lahu aili Uwaisin, baginya bagi Uwais. Siapa kata? Haramu atau Harimu bin Hayyana. Harimu bin Hayyana. Tuh. Harimu bin Hayyan ni min sigharis sahabati, setengah daripada sahabat Nabi yang kecil. Tu dia sempat juga berjumpa dengan Uwais. Dia pun tanya ke Uwais. Ni nak kata tak semestinya sahabat tinggi daripada tabi'in, tengok. Sahabat tu memang tinggi daripada tabi'in lah, kira-kira martabat. Tapi kira mengaji, ada juga sahabat pergi belajar dengan tabi'in, tengok mana. Ni seumpama Uwais Al-Qarni ni, dia tabi'in, tapi sahabat pergi merojak ki dia, rojak kepada dia. Sahabat tu tinggi martabat dia, tak ada lebih tinggi sekali dia lah sahabat. Kerana tinggi dia dengan sebab dapat bergaul dengan Nabi SAW, dapat jumpa Nabi. Tapi ada tak sahabat pergi rojak dengan tabi'in? Ada. Seumpama Umar dengan Ali pernah pergi minta doa dengan Uwais Al-Qarni. Ini seorang lagi sahabat, Harimu bin Hayyan. Ini sigharus sahabati, min sigharis sahabah. Dan setengah daripada kecil-kecil daripada sahabat. Sahabat kecil maknanya. Dia kata kepada Uwais Al-Qarni, aina ta'muruni an uqima? Aina, di manakah ta'muruni? Di manakah engkau nak perintahkan akan aku ni? Hei Uwais, an uqima, oleh bahawa aku tu mendiami, aku tu menduduki. Mu nak suruh aku duduk mana, hei Uwais? Kerana tok guru ke? Dia kena rojak lah. Yang kita wak mana-mana kita wak kijak rojak, tanya dulu tok guru. Tok guru nak suruh kita wak gapo-gapo kena rojak. Yang kita duduk apa? Cedek untuk diri kita, jangan. Tu sedap daripada zaman sahabat lagi gitu. Sahabat pergi rojak ke tok guru, tanya, aina ta'muruni an uqima? Di manakah engkau nak merintahkan akan aku ni bahawa aku tu mendiami, menduduki? Tu. Fa'auma'a, yang mana mengisyaratlah ia. Fa'asyaralah maksudnya. Fa'auma'a ay fa'asyara Uwais. Maka mengisyaratlah oleh Uwais Al-Qarni tu, biyadihi, dengan tangannya, dengan tangan Uwais, ila Syami, kepada negeri Syam. Tu. Bila Harimu bin Hayyan ni mari rojak, kata, ya Uwais, nak suruh aku duduk mana, hei Uwais? Tu. Kalau kita hidup guru nak sambung ngaji mana tanya dulu, baca kitab taklim ta'lim tu kan. Bukan pakai ikut bedah kepala otak kita nak sambung mana, nak buat kerja ke apa, jangan. Rojak tok guru supaya kita tu tak hilang barakah.
Tu maka Uwais jawab dia kata nak fa'auma biyadihi ila Syam. Ai fa asyara Uwais biyadihi ila Syam. Maka mengisyaratlah Uwais kepada negeri Syam. Noh. Ini sambung ngaji di Syam. Qala Harimun. Maka berkata oleh Harim. Harimu berkata, kaifal ma'isyatu biha? Bagaimana kehidupan dengan dia dengan Syam? Maksudnya nak makan gapo sana, nak kerja gapo, nak makan gapo? Ma'isyah. Kehidupan sana lagu mana hidup guru? Marah oleh Uwais. Qala berkata Uwais, Ofen. Mana gitulah. Ofen ni maknanya. Satu berkata sautun yadullu ala tadjir dia panggil. Nah, sautun yadullu ala tadjir. Mana nama suara, nama bagi suara yang menunjukkan di atas jemu. Gitu. Mana gitulah kita. Ofen. Hey. Li hadhil qulubi. Hey. Serabut aku nak gitu. Hei, serabut aku bagi ini hati. Tu laqad khalataha. Gitu deh. Laqad khalataha syakku. Sesungguhnya telah benar-benar berlombok, bercampur baulah akan dia ini hati tu asyakku oleh syak. Nah, fama tanfa'uhal mawa'izu? Apa lagi manfaat akan dia hati itu oleh segala pengajaran-pengajaran? Mu nak ngaji apa lagi? Hatimu tu syak dah. Nak Uwais marah lah. Uwais marah pada Harim bin Hayyan. Tu. Seumpama kita kata Khidr nak sambung ngaji kan tu ni. Yang ni rojok Tok Guru kata, Tok Guru nak sambung ngaji mana? Tu kata sambung ngaji di Indonesia lah. Nak pakai gapo Tok Guru sana? Dah gitu. Tak lagi? Kabut aku mu. Ada manfaat mu ngaji. Hatimu tu capur dengan syak dengan janji rezeki Allah Taala. Ngaji buat gapo lagi? Dah gitulah kan. Habis itu wa balaghana annan nabashan taba ala yadi abiyaz. Ni cerita selalu almarhum Tok Guru saya almarhum suami gunung cerita ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajil wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.